सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लेने सुर्खियां दे वल। भारत सरकार वालों अपने नागरिकों को यूक्रेन चों कड्ढण की कवायद जारी। यूक्रेन च फसे भारतीयों को वापस लिया रही है एयर इंडिया। बुखारेस्ट लिए रवाना हुई सन 2 उड़ाना। पंजाब सरकार ने किया है उपराला। पंजाब सरकार ने यूक्रेन में फसे लोगों की मदद लिए समर्पित 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया। संकट में घिरे परिवारों की सहायता करने लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 5 मौतें, 124 नवे केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की गिनती हुई 848। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਖਾਰੈਸਟ ਭੇਜਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਖਾਰੈਸਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। संकट की इस घड़ी में हर संभव सहायता प्रदान करने लिए पंजाब सरकार ने जंग प्रभावित मुल्क यूक्रेन में फसे पंजाब के लोगों की मदद लिए समर्पित 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जानकारी दिंदियां एक सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि यूक्रेन में फसे व्यक्तियों जां उन्हां दे पंजाब च रहिंदे रिश्तेदार हैल्पलाइन नंबर 1100 और भारत तो बाहर रहिंदे व्यक्ति इस नंबर ते संपर्क करके लोड़वंद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुलारे ने अगे कहा कि यूक्रेन में फसे व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी लिए इन्हां हैल्पलाइन नंबरों ते पूछे जाते सवालों को तुरंत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा। श्री मुक्तसर साहब के बहुत सारे विद्यार्थी अजिहे ने जो अपनी मैडिकल सिक्ख्या लई यूक्रेन गए ने ते युद्ध छिड़न कारण उत्थे फस गए ने। उत्थे रहंदी जिला श्री मुक्तसर साहब की जसमीन कौर के पिता रणजीत सिंह ने कहा कि इत्थे आउण वालियां सारियां फ्लाइटां रद्द हो चुकियां ने, जिस कारण उन्हां दी लड़की उत्थे फस गई है ते उस दे नाल होर भारतीय विद्यार्थी भी ने। उन्हां भारत सरकार नूं इह गुहार लगाई है कि उन्हां दे बच्चिआं नूं सुरक्षित पहुंचाउण विच उन्हां दी मदद कीती जावे। इसी तरह श्री आनंदपुर साहब लागले नंगल के आदर्श जसवाल भी यूक्रेन च फस गया, जो तकरीबन 2 साल पहला यूक्रेन गया सी ते हुण उत्थे फस गया। आदर्श की माता सोनिया जसवाल ने कहा कि उन्हां दे लड़के की सुरक्षित वापसी यकीनी बनाई जाए। मेरा बेटा यूक्रेन में है, वुकोवेनियन यूनिवर्सिटी में। तो वो बच्चे अब 600 बच्चा वुकोवेनियन यूनिवर्सिटी चरनीविस्ती में बच्चे फंसे हुए हैं। तो मेरी तो इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को निकालने की कोई जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए। बच्चे बहुत कंफ्यूज है, फॉर्म फिल कर चुके हैं पर बच्चों का भी आने का कुछ पता नहीं चल रहा। बेटे की बात हुई थी, वो वेट कर रहे हैं कि हमें किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए हंगरी या पोलैंड के पास, मेरा बेटा रोमानिया के पास है, मेरे बच्चे को निकालने की मैं तो बल्कि बोल रही हूँ कि सब बच्चों को निकालने की कोशिश की जाए।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 124 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 848 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,57,859 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7,39,310 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ, ਆਪਦਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੱਲ, ਐਸ ਘਰੇ ਕੱਲ, ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੋਕ ਦੂਗੀ, ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਚਰਾਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਚਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਚਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी जलंधर विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने विमेन सैल का जायजा लिया ते इत्थे शिकायतां लैके पहुंचिया महिलावां दीयां मुश्किलां ते उन्हां दे हल का भरोसा दिता। इस मौके नाल पुलिस मुलाजमां नूं भी झाड़ पाई ते कहा कि उन्हां दा मकसद घर तोड़ना नहीं सगों घर जोड़ना होना चाहिए।
ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੋਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਸੀ ਸੁਣਨਾ, ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਕੰਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਡਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਫਰਵਰੀ 1921 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਗੋਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਗੋਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਾਕੇ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 101ਵੇਂ ਵਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।